Hello everyone, hope you all are doing well. So in this today's cue card video, we are going to talk about a new cue card, that is describe a time you were friendly to someone you did not like. एक ऐसा time ਦੱਸਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ friendly ਹੋਏ ਹੋਵੋ but ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. When and where it happened, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, who he or she was, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, why you did not like this person, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, and explain why you were friendly to him or her on that occasion. ਤੇ explain ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ time ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ friendly ਕਿਉਂ ਹੋਏ. So let's start the cue card. Although I have friendly nature, कि हालांकि मेरा nature बहुत ज़्यादा friendly है, and I always like to help my near and dear ones, तो मैं हमेशा ही आपके near ਤੇ dear ones ਦੀ help करना पसंद करती हाँ. Here I would like to talk about a person. इत्थे मैं एक person ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ with whom I was friendly, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ मैं friendly ਸੀਗੀ, but I did not like that person, but ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ. It was the matter of last year, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ. It was the matter of last year when due to corona lockdown ਦੇ ਕਰਕੇ I had to stay in my hostel for 2 months, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ hostel ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ. It was in the room next to me, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ just next to ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ room ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਸੀਗਾ, and his name was Harman, ਤੇ ਉਹਦਾ name ਸੀ ਹਰਮਨ. Despite of our differences, ਸਾਡੇ differences ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ I grew friendly with him, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ friendly ਹੋਈ because ਕਿਉਂਕਿ of several dispute numerous time, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ disputes ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ. I did not have a good connection with him, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਖਾਸੇ ਵਧੀਆ connections ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ. because he was depressed at that time, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ depressed ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ. I made an effort to befriend him, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ efforts ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ friendly ਹੋ ਸਕਾਂ. he could not go outside, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ because of the lockdown ਦਾ ਕਰਕੇ. so he had to rely on telemedicine for his therapy, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ therapy ਵਾਸਤੇ telemedicine ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ. He had developed the belief that he would not be able to survive over time. ਉਸਨੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਦਾ belief ਨੂੰ develop ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ. When I learned of his suffering, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਇਸ ਜੋ reactions ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਇਹ condition ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, I resolved to put my disagreements aside and assist him, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ disagreements ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ dispute ਝਗੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ. when I meet him, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀ, I could tell he had given up hope, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਪ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ. I befriend him in order to help him get out of his predicament, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ predicament ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂ. I gave him with much needed emotional support for a week, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਓਨੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ. in my company, ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ his attitude shifted dramatically, ਤਾਂ ਉਹਦਾ attitude ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ. Harman recovered from his depression as a result of my efforts and the doctor's advice. ਹਰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ as a result of my efforts, ਮੇਰੇ efforts ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਾ ਕਰਕੇ. We became close friends after that day, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਹੀ close friends ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ. although ਹਾਲਾਂਕਿ having differences is a part of our life, ਕਿ differences ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀਆਂ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, but we should forget the past, ਆਪਾਂ ਨੂੰ past ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ and help those we don't like, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. so ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ cue card, very precise cue card. hope you like this cue card. so let's move to the follow-up questions. Why are people friendly with the person they don't like? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ friendly ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? We must be cordial with others in the current period, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ
ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਔਰ ਡਿਸਲਾਈਕ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਸਲਾਈਕਸ ਹੋਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਕਾइंड ऑफ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਮੇਜਰ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਆਵਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਗਿਵ ਦ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੈਟ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਰੀਡੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਈ ਬੀਇੰਗ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿਦ ਐਵਰੀਵਨ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਈ ਬੀਇੰਗ ਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਵਿਦ ਐਵਰੀਵਨ, ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੋਲਾਈਟ ਹੋ ਕੇ, ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦ ਮਾਡਰਨ ਐਰਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਹੈਵ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਦੈਟ ਬਾਈ ਬੀਇੰਗ ਫਰੈਂਡਲੀ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ ਦੇ ਕੈਨ ਈਜ਼ਲੀ ਕਲਾਈਮ ਦ ਲੈਡਰ ਟੂ ਸਕਸੈਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਮਾਡਰਨ ਐਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਸਕਸੈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਕਸੈਸ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। what kind of people are usually friendly? ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? people who have lower expectations of others are happy। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ lower expectations ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਘੱਟ expectations ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਪੀ ਹੁੰਦੇ ਆ than those who have an amazing ability to anticipate a lot from others। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਪੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਪੀਨੈਸ ਐਂਟਰਸ our life when we work on our relationships without expecting anything in return। ਤੇ ਹੈਪੀਨੈਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। What do you think about people who are always straightforward? It is a double-edged sword to be a straightforward। कि straightforward होना एक double-edged sword है, like जिदा ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵਾਰ ਹੈ। It can sometimes assist you in making significant progress in life। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। On the other hand, ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਹੱਥ if the situation is not in your favor, ਜਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, it could be disastrous to you। ਤਾਂ ਇਹ straightforward ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਫੋਰ ਹੈਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ one must make a wise decision। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਲਵੇ। So this is all about today's cue card and follow-up questions. So hope you all like my video. So please like and subscribe this channel so that you will get the notifications for the other videos. So now it's time to close the video. So let's meet in the next video. Bye. Take care.